نیشنل ٹی وی پہ نیشنل سٹار کو انہوں نے ابرپٹلی انسلٹ کر کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا مجھے. Being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that? Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Game on. For that, I can apologize not only once, a million times. آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ کسی ایکٹر یا کسی اداکار کے چلے جانے پر 7 لوگوں نے خودکشی کر لی. اس شخص نے ڈھول کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے ڈانس سٹیپس کیے. میں نہیں جانتا کہ اس نے یہ سب ہوش و حواس میں کیا ہے یا یہ شخص ذہنی طور پر مریض ہے. سو اس شخص کو ڈھونڈا جائے اور گرفتار کیا جائے. اور اگر اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے تو اس کا یہ ڈانس کا شوق پولیس تھانے میں اچھی طرح جوتیوں کے ساتھ پورا کیا جائے. جی ناظرین، میرا نام ہے نعمان گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان گل آفیشیل یوٹیوب چینل. یہ سننے میں انتہائی عجیب اور عقل سے ماورا بات لگتی ہے کہ کسی ایکٹر کے چلے جانے پر کوئی خودکشی کرے. آخر کون ہے وہ شخص اور ایسی بھی کیا دیوانگی؟ آئیے دیکھتے ہیں اور اس موضوع پر ڈیٹیل سے بات کریں. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، میرا نام ہے نعمان گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان گل آفیشیل یوٹیوب چینل. کائنڈلی سپورٹ دا چینل کیونکہ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت لگتی ہے. سو سبسکرائبرز اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. عام طور پاکستانیوں کو خبر رہتی ہے جب بھی کسی بڑے بالی ووڈ سیلب کی ڈیتھ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایک بڑی آڈینس ہے جو بالی ووڈ موویز کو پسند کرتی ہے. شاہ رخ خان اور سلمان خان صاحب کے بہت زیادہ فینس ہیں جو انہیں پاکستان میں بھی فالو کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہوگا کسی ایکٹر یا کسی پرسنالٹی کو جسے ہم آئیڈلائز کرتے ہیں اپنی لائف میں، اس کے چلے جانے پر خودکشی کر لی جائے؟ ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں اس شخص کی، اس سپر سٹار کی جس کی وجہ سے 7 لوگوں نے خودکشی کی اور 3 لوگ صدمے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو. شاید آپ ان سے واقف نہ ہو. ان کا پورا نام ہے پنیت راج کمار اور یہ کناڈا فلم انڈسٹری کے لیے کسی دیوتا اور بھارتیوں کی زبان میں کسی بھگوان سے کم نہیں. ان کا تعلق چنئی سے تھا. یہ ایک ٹی وی پریزنٹر، ایک فلم ایکٹر، ایک پلے بیک سنگر اور ایک پروڈیوسر بھی تھے. انڈیا میں پاور سٹار اور اپو کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ ان کی فیملی کی تصویر ہے جس میں ان کے ساتھ ان کی وائف اور 2 بیٹیاں کھڑی ہیں. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حال ہی میں ایک اور ننا مہمان ان کے گھر میں آیا. آپ سن کر یہ تعجب کریں گے کہ ان کے فنرل میں 25 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ موجود تھے. انہوں نے تقریباً 40 سے 50 فلمیں کر رہی تھی اور کچھ فلمیں ان کی مستقبل میں آنے والی. انہوں نے ایک پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی انڈین کناڈا فلم انڈسٹری میں کام کیا. انڈین عوام ان کو ایسے پوجتی تھی جیسے یہ ایک دیوتا سامان ہو، بالکل اسی طرح جس طرح رجنی کانت صاحب کو امیتابھ بچن سے بڑا ایکٹر مانا جاتا ہے اور باقاعدہ رجنی کانت صاحب کے مندر بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ جا کر ان کی پوجا کرتے ہیں. اس اداکار کو بھی لوگ کچھ اسی طرح پسند کرتے تھے. انڈین فینس کا کچھ ایسا حال رہتا ہے کہ یہ بالی ووڈ سیلبس اور سپر سٹارز کو لے کر بہت زیادہ سیریس رہتے ہیں اور سپر سٹارز کو لے کر دیوانگی کی حد تک ماننا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جنازے میں 7 لوگ خودکشی کرتے ہیں اور 3 لوگ جن کی صدمے کی وجہ سے ان کے جنازے میں ڈیتھ ہو جاتی. اب ان کے والد جو راج کمار ہیں انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی آنکھیں ڈونیٹ کر دی جائیں. اسی طرح پنیت راج کمار نے بھی یہ وصیت کر رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دی جائیں، جو کہ میں مانتا ہوں کہ ایک اچھا قدم ہے کہ آپ کے اندر انسانیت کے لیے اتنی ہمدردی اور پیار ہے. لیکن جو پاگل پن اور دیوانگی ان کے فینس کو دیکھ کر نظر آئی، میں تو اس کو پاگل پن ہی کہوں گا، کیونکہ کسی فلم ایکٹر کو لے کر آپ اتنے زیادہ سیریس ہو جائیں کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں اور سب سے بڑھ کر اپنی فیملی اور اپنے عزیزوں کو بھول جائیں اور ایک حرام موت کا انتخاب کریں. اس کو آپ بالکل اسی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے مائیکل جیکسن کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کے فنرل پر بھی بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ فینس موجود تھے. لیکن کسی ایکٹر کے لیے جان دینا میرے نزدیک کسی بڑی بیوقوفی سے کم نہیں. اور دوسری طرف انسان کو خدا کی جگہ رکھنا ایک انتہائی غلط اور میرے نزدیک ایک تھکی ہوئی مینٹیلٹی. اور کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے خودکشی کی انہوں نے تسلیم کیا کہ اب ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، لہٰذا ہم اپنی مرضی سے اپنی جان دیں. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے پاکستان میں تو الٹا ہے.
यहाँ पर असल हीरो, जो कौम के असल हीरोज हैं, अगर उनको भी कुछ हो जाए तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस शख्स ने ढोल के साथ नमाज की अदायगी करते हुए डांस स्टेप्स किए। मैं नहीं जानता कि इसने ये सब होशो हवास में किया है या ये शख्स ज़हनी तौर पर मरीज है। टिकटॉक पर फेमस होने के लिए इंतहाई घटिया वीडियोस बनाई जाती हैं। मैं टिकटॉक के खिलाफ नहीं, क्योंकि टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट का अच्छा जरिया है, या फिर इसने ये सब जहालत के नशे में किया है। अगर ये शख्स ज़हनी मरीज है तो इसको समझाया जाए और इसका इलाज करवाया जाए। मैं समझता हूँ कि इंतहाई डूब मरने का मुकाम उस शख्स के लिए भी है जिसने ये वीडियो बनाई। होना तो ये चाहिए था कि वो शख्स इसको रोकता और समझाता कि ये जो वो कर रहा है इंतहाई गलत और गैर मुनासिब अमल है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, पता नहीं हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही। लेकिन जब ऐसा कंटेंट सामने आता है, ऐसी वीडियो सामने आती हैं जो कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए जिल्लत का सबब बनती है, किसी भी रिलीजन और उसके रुकन का इस तरह से मजाक बनाना बेहद गलत है और उसको कंडेम किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब होता है और एक गलत मैसेज जो है वो बाहर जाता है। सो इस शख्स को ढूंढा जाए और गिरफ्तार किया जाए, और अगर इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तो इसका ये डांस का शौक पुलिस थाने में अच्छी तरह जूतियों के साथ पूरा किया जाए। एक और अहम टॉपिक और एक कंट्रोवर्सी, शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के नेशनल हीरो, एक सुपरस्टार हैं, जिनको नेशनल टीवी पर बुरी तरह से जलील और उन्हें शो से बाहर चले जाने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने एक जेंटलमैन की तरह सिचुएशन को हैंडल किया और उसी वक्त ऑन एयर उन्होंने पीटीवी से रिजाइन किया। जी हाँ, ये बात है एक हफ्ता पहले की, जब नुमान नियाज होस्ट कर रहे थे और उस वक्त पैनल में बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी, बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। सर वेवन रिचर्ड, जब भी क्रिकेट की बात होगी तो मैं समझता हूँ कि उनको नहीं भूल सकते। द मोस्ट सीनियर प्लेयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर, उमर गुल, आकिब जवेद और पाकिस्तान वुमेन टीम की कैप्टन भी वहां मौजूद थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि पीटीवी की तरफ से ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट था, हालांकि ऐसा नहीं था। आप किसी भी नेशनल हीरो की इज्जत को गिरवी रखकर टीआरपी नहीं कमा सकते। मेरे ख्याल से नुमान नियाज को इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि आप कहां बैठे हैं और किससे बात कर रहे हैं। शोएब अख्तर, जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, पाकिस्तान का गुरूर, इतना बड़ा नाम और इतनी फतूहात पाकिस्तान को उनकी वजह से हासिल हुई और पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान के नाम को ग्लोरीफाई किया। एक बात जो पर्सनली मुझे उनकी बहुत ज्यादा पसंद है, वेरी नाइस गाय। वो ब्लंटली और लॉजिकल रीजनिंग के साथ बात करते हैं, जो बेहद मुझे एडमायर करता है। और सबसे बढ़कर, अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलता है तो वो सबसे पहले और पहली सफ में खड़े हुए नजर आते हैं उसको जवाब देने के लिए। डॉक्टर नुमान नियाज से पूरी कौम नाराज थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। वो सामने आए और उन्होंने कैमरा पे आकर उनसे माजरत किया और उन्होंने कहा कि मैं 100 मिलियन टाइम माफी मांगने के लिए तैयार। और ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि वो सामने आए और उन्होंने माजरत किया। लेकिन ये जो कुछ हुआ, क्या ये जरूरी था? कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको पीटीवी से फायर कर देना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सिचुएशन उधर ही ब्रेक जब ली गई तो ये सिचुएशन को उधर ही संभाला जा सकता था और इस सारे मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सकता था। ये बात सिर्फ पाकिस्तानी फैंस को ही बुरी नहीं लगी, ये वर्ल्ड वाइड और स्पेशली अगर इंडियन फैंस की बात की जाए तो वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक इतने बड़े सुपरस्टार को नेशनल टीवी के ऊपर इस तरह इंसल्ट किया गया। मेरे ख्याल से वहां बैठे हुए लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था। उमर गुल वहां मौजूद थे, आकिब जवेद थे, तो ये बात उधर ही खत्म हो सकती थी और उनको इस तरह शो से उठ के ना जाना पड़ता। और रिजाइन की बात जो उन्होंने की, खैर नुमान नियाज ने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है और उन्होंने सामने आकर माफी मांगी है। मुलाहिजा कीजिएगा वो वीडियो जिसमें नुमान नियाज माफी मांग। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो मेरा आउटबर्स्ट था ऑन एयर और जिस पे जितने रिपरकशन आया है वो बहुत जायज़ आया है। अच्छा, मतलब आप इसको एडमिट करते हैं? एब्सोल्युटली। मैं कैसे आपकी गलती थी ये? मैं कैसे एडमिट ना करूं? मुझे कोई राइट नहीं था मेरा, लेकिन वो एक चीज हुई। टू err इज ह्यूमन, वो नहीं होना चाहिए था। फॉर दैट आई कैन अपोलोजाइज नॉट ओनली वंस, अ मिलियन टाइम्स। अच्छा, जिन लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। और शोएब, अभी बाद में बात करते हैं, शोएब हैज बीन अ rollicking स्टार। आई हैव लव्ड हिज क्रिकेट और वो हर्ट हुआ।
سو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. خدا نے کے بعد.